کہ برباد نہ ہو جائے گلشن کا سکون، نادان یہ سمجھ بیٹھے ہم میں قوت للکار نہیں۔ السلام علیکم ہمارے پرو ہمارے امید کرنا ساتھ سو میں رہی ماں اس ٹائم اپنے رائے اللہ کے بجود ہاں سو اپنے پرو دسنے کہ رائے جی سیاست ہے بڑی زیادہ گرم ہوئے گی، اس نے اندر کافی انتشار بھی پھیلی رہا کہ کچھ بندے سیاست کی بنا پر کے ایک دوے نے راہ بھی بند کرنے پہ اس اپنا پرو دسنے بھی نال تو باقی گزارش کے لاچے سبسکرائب کمنٹ باکس سے بات ہماری ویڈیو کے لینے لے کے چودھری یاسین صاحب اور چودھری عمر صاحب بھی تھا آئے ہوئے سن اج کہ سڑکیں نے اوپننگ سی جیڑی تو باقی یہ ہے کہ جڑے سارے عوام ہے انہوں نے میں گزارش کرنا سیاست کی سیاست کری کھیڑو، لیکن ہے کہ آپ بالکل ناراضگی نہ بناؤ، ناراضگی ساری زندگی نہیں، سیاست عارضی ہونی نے لیکن ناراضگی پکی بن جانی ہے۔ باقی میں چودھری آفتاب صاحب اور ٹیم نے بہت بہت شکریہ ادا کرنا، اس ٹائم شام کا ٹائم میں جلدی دی میں ویڈیو شروع کرنا، لیکن ہے کہ میں بڑا افسوس نہ رکھنا پڑنا کہ قبرستان پر جانے راہ بھی عوام بند کرنی پی ہے، لیکن اس طرح نہیں کرنا چاہیے، راہ دینا چاہیے، راہ دینے لئے بہت بڑا ثواب نہ کم ہونا لوگوں تک جی راجدھانی سو اپنا پر پتا ہے کہ جس کے مالکیتی رقبے وچوں 12 فٹ 10 فٹ 14 فٹ راہ تک وہ گراں چ عوام کی دی ہوئی، لیکن ایک دوے نے باڑی چ ننگی تے عوام جانی ہے ظاہر گل اگر ایک سینٹر وچ باڑی ہے تے اسے چارج پھر ایک بندے نہیں ہیں تو بھی دوستو سینٹر لا بندہ کس طرح جاسی تے باقی چودھری آفتاب صاحب نے سے گفتگو سنانے اور چودھری یاسین صاحب اور چودھری عمر صاحب نے گفتگو کا سنانے۔ چودھری صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بھائی۔ چودھری صاحب میں سو کو یہ پوچھنا چاہنا کہ چند دیہڑے پہلے میں تکیا کہ جو یاسین صاحب آئے سو والد صاحب نے قبر پر گئے فاتح خانی کرنے اس آج میں کوئی سارے ذرائع وہ مجھے یہ بائی رہے سن کہ جڑا سونا راہ قبرستانے پر جانا ایک بند ہو گیا، ایک گل ٹھیک ہے یا ویسے ہی کسے ماریا؟ جی بالکل ٹرو ہے، اور میں یہ سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا کہ جڑا اگر تو اپنی سیاسی جڑا نقطہ نظر چینج کر تو چودھری یاسین کی چھوڑ دے اصل تھوڑا راہ کھولی اور اگر نہ چھوڑیں تو نہ کھولیں اور تو اپنی والد صاحب کی قبر پر نہیں جائی سکنا تو جڑا افسوس کا مقام ہے کہ پیغام دے دیتا جانا سی مہاجرین طرفوں کے سنگ پڑھی لکھی سیاسی سوچ بوجھ رکھنے والی سیاست کر ساں، لیکن ایک معصوم انسان کی یوز کری ہو بندہ بیچارہ مظلوم ہے خود غریب ہے اس کی ابیوز کری تو ہمارے خلاف استعمال کیا چاہیے۔ آپ اس سے ساری فیل کرنا کہ سارا محلہ جاننا کہ انہوں نے کیا سچویشن ہے تو اگر یہ کتا گیا تو ایک اخلاقی پستی نہیں کرتا ہے۔ میں پھر بھی ریکویسٹ کی ہے کہ سب بھڑا بھرایا والدین سارے انسان جو ہونے ہر بندہ اپنے والد کی قبر نہیں ہے کا بھی نہیں مانے سمجھنا، اور میں اپنے والد صاحب نے قبر 2 دن ہو گئے نہ جا سکیا، اور اس نے ایک جڑی مثال ہے کہ میں چودھری یاسین صاحب کی سپورٹ کرنا اور لوگوں کی گائیڈ کیتا، لوگوں نے کم کیتے اور لوگوں واسطے سڑک بنائی ہے اور معاملات حل کیتے، اس کی وجہ تھی لوگوں نے آخنا کہ لوگوں نے کم کیوں ہوئے اور تو جڑا ہے لوگوں کی کیوں غلط گائیڈ کری رہے اپنا نقطہ نظر چینج کر دیتا تو کہ ایسا سیاسی انتقام نہ نشانہ بنا سا۔ تو سر جی میں یہ بھی سنیا کہ جڑے مطلب گراں جڑے محلے جھنڈے لگے انہوں نے یہ بھی آیا کہ جھنڈے لوا اتوں کتیا قبرستان جانا راہ دیساں؟ جی بالکل یہ غلط سچ ہے، یہ آخیا گیا بھی کیوں اور آخیا گیا اگر تو لوائی چھوڑے تو سب بلاک پٹنے واسطے تیار ہوں، میں ہے جی بلیک میلنگ واسطے بلیک میلنگ کی سیاست واسطے میں نہ ایکسیپٹ کر رہا ہوں، کیونکہ آج بلیک میل کرنے والے اگر سڑ چکانا تو پھر میری جینے نہ کوئی حق نہیں، اور ایک غلط پیغام ہے، میں اس کی بالکل کہہ رہا ہوں کہ میں قتل چکنے واسطے نہ تیار اور ظلم اور ستم کے خلاف میں قانونی راہ اختیار کر سا اور انشاءاللہ تعالی اللہ پاک میں سرکوب کر سا۔ جی آفتاب صاحب بہت تھینک یو۔
کہ وہ اسٹیج پر آئے اور تلاوت کلام پاک پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات وما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. نعت رسول مقبول نے میرا ساتھ دیا بچپن سے، میرے ہونٹوں پہ ہے آقا کی ثنا بچپن سے. صلی اللہ علیہ. ہم چپ تھے کہ برباد نہ ہو جائے گلشن کا سکون، ہم چپ تھے کہ برباد نہ ہو جائے گلشن کا سکون. نادان یہ سمجھ بیٹھے ہم میں قوت للکار نہیں. شیر کشمیر، بحر کشمیر، قائد کشمیر، صدر پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر، فرق الکاپان چڑوئی، ہمارے دلوں کی دھڑکن، میرے پنڈال کی آن، میرے پنڈال کی شان، میرے محبوب قائد جناب چودھری محمد یاسین صاحب اور وزیر حکومت آزاد ریاست جموں و کشمیر چودھری احمد یاسین صاحب اور میرے اسٹیج کی زینت تمام معزز مہمانان گرامی کو دل کی اتھا گہرائیوں سے راجدھانی پر ویلکم کہتا ہوں. جیسا کہ میرے قائد آپ کو پتا ہے کہ یہ جو روڈ آپ نے زیر تعمیر کروائی، اس پر یہ جو اہل محلہ یہاں جمع ہوا ہے، یہ تمام آپ کے بے حد مشکور و ممنون ہیں. جیسا کہ میرے قائد آپ کو پتا ہے کہ حلقہ 5 چڑوئی کے اندر جتنے بھی ترقیاتی کام ہوئے وہ میرے قائد آپ کے علاوہ کسی اور سیاسی لیڈر کرنے کو کوئی توفیق حاصل نہیں ہوئی. میرے قائد جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ٹائم بہت مختصر ہے اور ایک ہی بات کہوں گا کہ جو KDA کا مسئلہ ہے آپ اسے بخوبی ادا ہیں اور اہل محلہ یہاں پہ جو جمع ہوا ہے ان کی ایک ہی گزارش ہے کہ KDA کو یہاں سے فی الفور ریموو کیا جائے اور کسی اور جگہ منتقل کیا جائے. اور اس پر ہمیں بھرپور امید ہے کہ آپ KDA کو یہاں سے ریموو کر کے کسی اور جگہ منتقل کریں گے. جیسا کہ آپ نے ہمیں پہلے بھی مایوس نہیں کیا اور اس بار بھی ہمیں مایوس نہیں کریں گے. انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے آپ سے. اور اسی بات پر اجازت چاہوں گا، اس ازم سے لڑ رہا ہوں جبر کے اندھیروں سے، اس ازم سے لڑ رہا ہوں جبر کے اندھیروں سے، طلوع جو سحر ہوگی وہ سحر ہماری ہوگی. بس وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے. ایک مختصر قائد صاحب بات کرنا چاہوں گا کہ میں سوشل میڈیا آن کرتا ہوں نا، ایک آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں کہ ہر بیماری کا علاج ہے، کون کرتا ہے؟ ڈاکٹر کرتا ہے، حکیم کرتا ہے. لیکن ایک بیماری ایسی ہے اس کا علاج نہ حکیم کر سکتا ہے نہ ڈاکٹر کر سکتا ہے. وہ کون اس کا علاج کرے گا؟ جس شخص کو وہ بیماری لگی ہے وہ خود علاج کرے گا. اور وہ کیا ہے؟ وہ بغض یاسین ہے. یہ بغض میں کہتا ہوں یار، بغض آپ کو اندر اندر میں ختم کر دے گا. اس کا علاج چوئی صاحب نہیں کر سکیں گے کیونکہ یہ میدان میں کام کرتے ہیں، تو یہ بغض آپ کو زیادہ زیادہ ہو جائے گا. کوشش کریں اپنے اندر سے بغض نکال دیں، وہ کام لوگوں کو دکھائیں. سوشل میڈیا پر چڑوئی کی عوام میں دیکھ رہا تھا ایک آدمی پچھلے دنوں میں سوشل میڈیا پر پتہ نہیں کیا کیا بول رہا تھا. اور یار بنگلہ دیش میں کوئی واقعہ ہو جائے، کسی اور ملک میں واقعہ ہو جائے تو یہ نہیں دیکھتے کہاں واقعہ ہوا ہے، پہلے نام لکھتے ہیں جی چودھری یاسین صاحب کی وجہ سے یہ مسئلہ ہوا ہے. ارے عقل کے اندر کم سے کم یہ تو دیکھو کس ملک میں واقعہ ہو رہا ہے. تو قائد کشمیر میں یہاں کھڑا ہوں، اگر بول سکتا ہوں تو سب سے بڑا جو مجھ پہ رب کے کرم کے بعد آپ کا فضل و کرم ہے. آپ کی وجہ سے میں اس سٹیج پر بول رہا ہوں. اور یہ جو نوجوان ہے نا، اب ان کو پتہ چل گیا ہے کہ ہم نے کس سمت میں جانا ہے. کھینچنے والے کھینچتے رہیں گے،
जिसने अपनी मंजिल की तरफ जाना है ना, वो मंजिल की तरफ जाकर ही रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जनाब चौधरी मोहम्मद यासीन साहब को कायदे कश्मीर को राजधानी आमद पर खुश आमदीद कहते हैं। जनाब वज़ीर हुकूमत जनाब चौधरी मोहम्मद आमर यासीन साहब को और जितने मेहमान आए हैं हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और जो तशरीफ़ ले आए हैं हम यही वही कहते हैं कि यासीन साहब का शुक्रिया अदा करते हैं ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆ। ਇਹ ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਬੜਾ ਮਾਣ ਰੱਖਿਆ ਆ। ਅਸਾਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਮਰ यासीन साहब ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ। मेरे मौसन मेरे कायद जनाब चौधरी मोहम्मद यासीन साहब, वज़ीर हुकूमत जनाब आमिर यासीन साहब, स्टेज की ज़ीनत, मौजूद मेहमान ग्रामी, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले अपने मौसन अपने कायद जनाब चौधरी मोहम्मद यासीन साहब का मशकूर हूँ, दिल के अथाह गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपनी बेपनाह मसरूफियात के बावजूद आज की इस पुरवकार तकरीब में वक्त निकाला है। मैं आज की इस तकरीब जो कि आज के एक ज़ाहिद साहब की रोड की इफ्ताही तकरीब है और साथ ही जो मेरे दोस्त PTI में शामिल थे उनके दोबारा पार्टी में शामिल होने पर के प्रोग्राम में चौधरी साहब को खुशमदीद कहता हूँ। और मैं अपने तमाम दोस्तों को जिन्होंने आज चौधरी मोहम्मद यासीन साहब का जो साथ दिया है हमेशा, वो आज दोबारा फिर चौधरी मोहम्मद यासीन साहब के काफ़िले में शामिल हुए हैं। मैं उन सबको दिल के अथाह गहराइयों से वेलकम कहता हूँ और मैं उनको ये यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह चौधरी मोहम्मद यासीन साहब आपको कभी मायूस नहीं करेंगे। मैं इस पुरवकार तकरीब का जो सहरा है मैं सुनता हूँ कि वो चौधरी अफ्ताब साहब के सर है। उन्होंने अपनी बहुत ही मेहनत और बहुत ही खुलूस के साथ तमाम दोस्तों को यकजा किया है और उनको ये यकीन दिलाया है कि आपके काम, राजधानी के काम पहले भी मेरे कायद चौधरी मोहम्मद यासीन साहब ने करे हैं और आइंदा भी वो वही आपके काम आएंगे और आपके काम करेंगे। मैं एक शेर अपने दोस्तों की नज़र करता हूँ कि जो आज दोबारा अपनी पाकिस्तान पार्टी में शामिल हुए हैं कि वो और हूँ। स्टेज पर बैठे हुए तमाम बुजुर्ग दोस्त और पंडाल में बैठे हुए बुजुर्ग दोस्तों, मैं सबसे पहले आप हरियाणा राजधानी वालों का बहुत ही मशकूर ममनून एहसान हूँ कि आपने अपने कायद मेरे कायद का जिस तरह अपने इस्तकबाल किया, खुदा की कसम दिल से मुझे बहुत खुशी हुई है कि पिछले दिनों में सुन रहा था कि राजधानी तो फतह हो गई है लेकिन मैं समझता हूँ कि फतह करने वाले कोई मुजाहिद ही होते हैं जो फतह करते हैं, हर किसी के बस की बात नहीं। तो एक बात मैं आपको ज़रूर बता दूं कि मेरा भी रायपूत बरादरी रायपूत कबीले से तल्लक है। मैं भी एक गरीब बाप का बेटा हूं और मैं आज डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हूं और किसकी वजह से हूँ? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और कोई यासीन की वजह से। क्योंकि ये वो शख्स है जो हर छोटे गरीब को इज्जत देने वाला शख्स है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इज्जत देती है और दिलवाने वाला कौन है? कोई यासीन। इस पास आ जा तू इधर आ क्या हो सारे नाल जो इधर के रसूल करीम अम्मा बाद फाउज़ु बिल्लाह
बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहायत क़ाबिल एहतराम मेरे महबूब कायद सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर, अवाम के दिलों की धड़कन। मैं अमूमन कहा करता हूँ कि अवामी वज़ीर आज़म जिसने तामीर और तरक्की के जाल बिछाए, अवाम की हकूक़ की जंग लड़ी, जिसने हमेशा अवाम के हकूक़ के लिए ऐवानों में हो या अदालतों में हो हर महज पर आवाज़ उठाई। आज हमने अपने कार के सामने एक बड़ा मसला रखा था और मेरे भाइयों ने, मेरे गांव के लोगों ने कहा था कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और लोगों ने यह भी कहा कि बड़े बड़े लोगों ने इस पर बात की, यह मसला हल नहीं होगा। तो मैंने एक दावा किया था, नहीं मल्ले के लोगों ने, मल्ले के लोगों ने, जैसे मेरे अंकल ने करेक्ट किया है, और मैंने कहा था कि इंशाल्लाह मेरे कायद से मेरा एक दावा है और प्यार मोहब्बत का दावा है, और मैंने जब भी रिक्वेस्ट की मेरे कायद ने हमेशा पूरी की। मैं इसे चैलेंज के तौर पर लेता हूँ और मेरे कायद ने मुझे सरगुरू किया। मैं अपने महबूब कायद का शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके बाद मैं अपने भाइयों को जो मेरी टीम में शामिल हैं एक पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारी सियासत रवादारी की होगी, मोहब्बत की होगी, गालम गलौज से पाक होगी, तामीर और तरक्की की होगी, लोगों के हकूक़ के लिए होगी, बदमाशी और गुंडागर्दी के खिलाफ होगी। और जो भी अवाम के हकूक़ पर डाका डालेगा हम उसे हर मार्ग पर चैलेंज करेंगे। हम भाईचारे का पैगाम लेकर आए हैं, तामीर और तरक्की का पैगाम लेकर आए हैं, और इंशाअल्लाह गांव में तामीर और तरक्की के जाल भी बिछाएंगे और बातें कम करेंगे और हमारा काम ज्यादा नजर आएगा। क्योंकि पहले सब अच्छा की क़यादत को रिपोर्ट दी जाती थी कि ये सब अच्छा है। मैंने अपनी क़यादत से बात की कि जो सब अच्छा की रिपोर्ट देते हैं उसकी वजह से हमारे लोगों को गलत लाया गया और गलत गाइड किया गया। लेकिन मैं अपने सब भाइयों का, उस पूरे मोहल्ले का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैंने इनको कन्विंस किया अगर कोई काम कर सकता है, अगर कोई लीडर आपका साथ दे सकता है, उसका नाम ओनली चौधरी यासीन है, जो हम की कमिटमेंट को पूरा कर सकता है। इसके बाद अपने महबूब कायद मेरे भाई अमर यासीन साहब को, जिन्होंने अवाम के हकूक़ के लिए अपनी जद्दोजहद शुरू की। मैंने अमर भाई ने यूके की पॉलिटिक्स में भी असूल, रवादारी और इज्जत को सरफिस्त रखा और कारकुन की इज्जत को अपनी इज्जत से भी आगे रखा और नज़रियाती सियासत को परवान चढ़ाया। और इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर भी नज़रिए की सियासत होगी, यहाँ पर भी मैं PYO की टीम बनाऊंगा, यहाँ पे भी टूरिज्म का नज़रिया चलेगा और हकीकी पॉलिटिक्स नजर आएगी। मैं इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। जिए भुट्टो, जिए अवाम, सदा जिए। आज की इस खूबसूरत तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी मेरे और आपके कायद सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर चौधरी मोहम्मद यासीन साहब, आज की इस खूबसूरत तकरीब के सदर मेरे भाई चौधरी आफ्ताब साहब, स्टेज पर तशरीफ फरमा मास्टर रफीक साहब, मलक हनीफ साहब, डॉक्टर सगीर साहब, शबान मिर्ज़ा साहब, मेरे भाई मुदस्सर साहब, यहाँ तशरीफ फरमा मेरे भाई लोकल काउंसलर फैसल चौधरी साहब। जी तो चाहता है सबको हाफिज़ मेहरबान साहब, जी तो चाहता है सबको नाम लेके मुखातिब करूँ, लेकिन उसके लिए वक्त बहुत दरकार है। और सदर जमात ने मंजूर बाजवा साहब, उन्होंने एक मीटिंग के लिए कोटली भी जाना है। मैं सबसे पहले एलान राजधानी आप सबका दिल की अदाकारियों से मशकूर हूँ कि जिस जोश वरवला के साथ आपने हमारा और साथियों का इस्तकबाल किया। मैं समझता हूँ आपकी अकीदत मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं। मैं आज चौधरी जाहिद साहब, चौधरी अदनान साहब, कुनैन जट साहब, चौधरी राशिद साहब, चौधरी लतीफ़ साहब, चौधरी अलादाद साहब, चौधरी कुरबान साहब, चौधरी जफ़र साहब, चौधरी मजीद साहब, आप सबको अपने घर वापस आने पर दिल की अताकारियों से खुश आमदीद कहता हूँ। कहते हैं ना कि सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। राजधानी हमारा घर था, है और रहेगा। राजधानी में
जितने भी काम, चाहे वो तालीमी इदारे हों, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो या नौकरियां हो, जितने भी काम राजधानी में हुए वो चौधरी मोहम्मद यासीन साहब ने कराए। मैं चौधरी की बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ राजधानी की बात करूंगा। आप जहाँ देखें सड़कों के जाल बिछे हुए हैं। जो काम इससे पहले भी राजधानी के काम चौधरी यासीन साहब ने करवाए, आइंदा भी इंशाल्लाह हम ही कराएंगे। जैसे मैंने पहले अर्ज की कि राजधानी हमारा घर था, हमारा घर है, हमारा घर रहेगा। राजधानी के मसाइल के हवाले से जितनी तकलीफ हमें होगी उतनी किसी को नहीं हो सकती, ना किसी गुलपुर वाले को हो सकती है, ना किसी चुड़ाई वाले को। मैं ये वादा करता हूँ कि इससे पहले भी राजधानी के जुमला मसाइल हमने हल किए और आइंदा भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम ही हल करेंगे। मैं आज अपने वालिद मोहतरम की मौजूदगी में आप सब दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों से ये वादा करता हूँ कि जिस तरह मेरे वालिद मोहतरम ने 35 साल आपकी खिदमत की, आपके हकूक़ की जंग लड़ी, आपकी चौकीदारी की, उसी तरह अपने वालिद मोहतरम के नक्शे कदम पर चलते हुए आपका नौकर, खादम, आपका चौकीदार बन के रहूँगा। मैं इस मौके पर चौधरी आफ्ताब साहब आपकी काविशों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। यकीनन आपने ये सारे मामलात हल करने में बहुत अहम किरदार अदा किया। यहाँ पे मैं अपने भाई अशरफ खोकर जो चंद दिन पहले हमसे जुदा हो गए, उनको ना याद करूं तो ज़्यादती होगी। हमारे उस भाई का इंतहाई दुख और अफसोस हुआ। अल्लाह ताला हमारे उस भाई के दर्जात बुलंद फरमाए। मैं इसी के साथ आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए इजाज़त चाहूँगा। वाखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं एक शेर अपने कायद की नजर करता हूँ कि तेरी सादगी, तेरी आजिज़ी, तेरी हर अदा कमाल है। तेरी सादगी, तेरी आजिज़ी, तेरी हर अदा कमाल है। मुझे फख्र है, मुझे नाज है, मेरा कायद बेमिसाल है। इज्जो इंकिसारी के पैकर